اگلا امر جو حضرت خواجہ عبد الخالق غجدوانی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے وہ ہوش دردم. ہوش دردم کا یہ معنی ہے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر سانس کے آتے جاتے سالک بیداری کی حالت میں ہو. بیداری، غفلت نہ ہو، غفلت نہ ہو. بندے کو پتہ ہی نہیں ہو کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں. یہ غفلت ہے جو آج کل ہر بندے پر طاری ہو چکی ہے، اور یہ دنیاوی تفکرات نے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے. بیداری، یقظان ہو بندہ ہر وقت. ہوش دردم، اللہ رب العزت کی یاد سے ایک لمحے کے لیے بندہ غافل نہ ہو. مشائخ صوفیاء کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر. جس لمحے میں بندہ غافل رہا، جو لمحہ غفلت میں گزر گیا، یوں سمجھ لیں کہ وہ لمحہ کفر میں گزر گیا ہے. اور یہ بے بنیاد بات نہیں ہے، یہی غفلت ہی بندے کو آگے جا کے کفر تک پہنچا دیتی ہے. حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، حضرت سے ملنے کے لیے آ رہا تھا. شہر کے دروازے پہ پہنچا تو دروازے کے پاس ایک درخت لگا ہوا تھا. درخت کی شاخ پر دو پرندے بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک پرندہ دوسرے پرندے سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے جو اس شہر کے سب سے بڑے شیخ اور صوفی تھے حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ پرندے آپس میں بول رہے تھے. مرید کے اوپر اللہ نے منکشف کر دیا کہ پرندے ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ شیخ کا انتقال ہو گیا. جھٹکا تو بڑا لگا، لیکن سوچا کہ آیا ہوا ہوں حضرت کی کفن دفن میں، جنازے میں شریک ہو جاؤں گا. بڑا مغموم اور افسردہ، آنکھوں سے آنسو رواں دواں ہیں، اور اپنے شیخ کی خانقاہ میں پہنچے. کیا دیکھا کہ شیخ اپنے مریدین کے درمیان مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پہنچ کے حیران ہو گیا کہ یا اللہ کیا مسئلہ ہے. اب حیرانگی کے عالم میں مجلس میں بیٹھا، شیخ سے تو کچھ پوچھا نہیں، لیکن اللہ والے جواسیس القلوب ہوتے ہیں. اللہ والے جواسیس القلوب ہوتے ہیں، دلوں کی باتیں ان پر منکشف ہو جاتی ہیں. پھر حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مجلس میں سارے سالکین کو فرمایا، میاں میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. زمین اور آسمانوں میں آواز اٹھ گئی کہ بایزید بستامی فوت ہو گیا. گویا کہ ذکر سے غفلت یہ موت کے مترادف ہے. جس طرح کہ آپ حضرات بارہا سنتے ہیں کہ ذکر کرنے والے زندوں کی طرح ہیں، نہ کرنے والے مردوں کی طرح ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. میرے محبوب کے صحابہ مرد ہیں، مرد. تجارت، خرید و فروخت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوں. بعض لوگ بالکل ذکر نہیں کرتے، ذکر عدیم. بعض لوگ ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر قلیل، ذکر قلیل. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ قلیل ذکر یہ تو منافقین کی نشانی اللہ نے بیان فرمائی ہے، یہ تو نفاق کی نشانی ہے. ہم ذکر قلیل کرتے ہیں. ایک کبھی بالکل ذکر نہ کرنا، ایک ذکر قلیل ہے، ایک ذکر کثیر ہے، اور ایک ذکر دائم ہے. یہ ہمیشہ والا ذکر. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ ہر حین اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. یہ ذکر دائم چاہیے. یہ ہے ہوش دردم. اگلا ہے باز گشت. میں مختصر کرتا ہوں. باز گشت کا کیا معنی ہے؟ ہم جب پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک آواز لگاتے ہیں، وہی آواز منعکس ہو کے پلٹ کے ہماری طرف آتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں باز گشت. اور یہی باز گشت جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو بندے کو سنائی دیتی ہے. جب بندہ ذکر کر رہا ہوتا ہے تو اسی باز گشت کا اہتمام کرنا ہوتا ہے. اس کا ایک معنی تو یہ ہے باز گشت کا کہ جب ہم نفی اس بات کا سبق کرتے ہیں تو ضربے لگاتے لگاتے جب خوب اپنے سینے کو گرم کر دیتے ہیں، اپنے دل کو اللہ اللہ لا الہ الا اللہ کی ضربوں سے گرما دیتے ہیں، پھر دل سے باز گشت سنائی دیتی ہے. دل سے باز گشت سنائی دیتی ہے. دل کہتا ہے کہ چوٹیں تو مجھ پہ بہت لگی ہیں، ہتھوڑے تو مجھ پہ بہت چلے ہیں، الہی مقصود من توئی ورضائی تو.
मरा ज़ौक़ शौक़ व मोहब्बत व मारिफत खुद बेदे। ये अंदर से आवाज उठती है, इसको बाज गश्त कहते हैं। हम जिक्र करते हैं, दिल पे ज़र्बों के हथौड़े चलाते हैं, दिल चीख उठता है, दिल से सदा बुलंद होती है, अल्लाह मेरा मकसद मन तू ही व रज़ाई तू, मरा ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत व मारिफत खुद बेदे। मेरा मकसूद तू है, तेरी रज़ा है, मुझे अपना ज़ौक़ शौक़ और मोहब्बत और मारिफत अता कर दे। ये अंदर से आवाज आती है, इसको बाज गश्त कहते हैं। बाज गश्त का एक और माना भी है, वो ये कि जब सालिक जिक्र करता है तो वो तन्हा जिक्र नहीं करता, वो तन्हा जिक्र नहीं करता, कायनात का जर्रा जर्रा उसके साथ जिक्र करने लग जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इन्ना मिनन नासे मफातीह ज़िक्रिल्लाह इज़ा ज़ुकिरल्लाह। बाज लोग ऐसे होते हैं कि वो अल्लाह की जिक्र की कुंजियां होते हैं, जहां कहीं वो होते हैं अल्लाह को याद किया जाता है। वो दरख्त के पास अल्लाह को याद करते हैं, दरख्त अल्लाह को याद करना शुरू कर देता है। वो पत्थर के पास अल्लाह को याद करते हैं, पत्थर अल्लाह को याद करना शुरू कर देता है। और यही वजह है कि हिदायत की गई है, उज़्कुरुल्लाह तआला इंदा कुल्ले शजरिन व हजरिन। हर दरख्त, हर पत्थर के पास अल्लाह को याद करो, ताकि कायनात का जर्रा जर्रा आपके साथ जिक्र करना शुरू कर दे। और वाकई अल्लाह वालों का ये कमाल होता है, उनके दिल का ये असर होता है। जब ये मजमे में आते हैं और उनके दिलों का जिक्र जब उरूज पे होता है, तो हम जैसे जामिद दिल जो होते हैं वो भी जिक्र करना शुरू कर देते हैं, वो पत्थर दिल भी जिक्र करना शुरू कर देते हैं। कुरान अजीम शान में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है कि सखरना मअ दाऊद अल जिबाल व तैर युसब्बिहना मअहू व तैर। हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को मुसख्खर कर दिया, परिंदों को मुसख्खर कर दिया। जब वो जिक्र करते थे, दरिया भी जिक्र करना शुरू कर देते थे, पहाड़ भी जिक्र करना शुरू कर देते थे, और पत्थर भी जिक्र करना शुरू कर देते थे, परिंदे भी जिक्र करना शुरू कर देते थे। ये बाज गश्त होती है जो एक सालिक को सुनाई देती है, वो दीवारों से सुनाई देती है, वो पंखी से सुनाई देती है, वो अपने कपड़ों से सुनाई देती है। सालिक की जिक्र का असर अगर बेजान चीजों पर होता है और वो जिक्र करना शुरू कर देते हैं, तो अल्लाह वालों की जिक्र का असर जानदारों पर और फिर खास तौर पे इंसानों के कुलूब पर क्यों नहीं होगा। हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने एक कवि की तरफ, एक चिड़िया की तरफ देखा, दरख्त दीवार पर बैठा हुआ था। फरमाया इसका भी दिल होता है, ऐसे इशारा कर दिया, इसका भी दिल होता है। वो चिड़िया उड़ के आ गई और यहाँ हजरत के कंधे पर बैठ गई। सिर्फ इतना कह दिया कि इसका भी दिल होता है, चिड़िया आपके कंधे पर बैठ गई। जी हाँ, ये अल्लाह वालों के कुलूब का असर होता है जो दूसरों के कुलूब पर असर अंदाज होता है। हजरत ये बाज गश्त है, बंदे को जर्रे जर्रे से अल्लाह की जिक्र की आवाज़ सुनाई देती है। हमारे हजरत जी ने फरमाया कि हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह पर एक मरतबा ऐसी कैफियत तारी हो गई थी कि खेत में जाते थे क़ज़ाए हाजत के लिए, तो वहाँ जो फसल लगी होती थी वो पत्ते पत्ते से अल्लाह की याद, अल्लाह की आवाज़ आना शुरू हो जाती थी। परेशान हो जाते थे कि जिस खेत में मैं जाता हूं वहां से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है, क़ज़ाए हाजत के लिए जगह नहीं मिल रही, क़ज़ाए हाजत के लिए जगह नहीं मिल रही। इस्तिंजा करने के लिए ढेले को हाथ लगाता हूं, वहां से अल्लाह अल्लाह की आवाज आना शुरू हो जाती है। हजरत जी फरमाते हैं कि फिर वो अपने शेख व मुर्शिद हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह के पास गए और रो पड़े कि हजरत मेरे ऊपर तो अल्लाह की वसी सरजमीन तंग हो चुकी है, मैं क़ज़ाए हाजत के लिए कहीं नहीं जा सकता। खेत में जाता हूं, वहां दरख्तों के पत्तों से, फसलों से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हैं, घास के तिनकों से अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती, कहां बैठ जाऊं। ढेले को हाथ लगाता हूं, वहां से अल्लाह अल्लाह की आवाज आती है। पानी को हाथ लगाता हूं, पानी अल्लाह अल्लाह बोल रहा होता है। फरमाते हैं हजरत ख्वाजा फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्करा के देखा, बस वो एक मुस्कराहट का कमाल था कि फिर वो कैफियत खत्म हो गई और हजरत ख्वाजा अब्दुल मालिक सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह को ठहराव मिल गया।